حضرات بچے کی ولادت جب ہوتی ہے، چونکہ اگر تمہید بیان کریں گے، ابھی ایک جلسے میں گئے تھے آج ہی کے دن، تمہید باندھنا شروع کیا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، وقت ختم، ہم نے تقریر ختم کر دی، تقریر بس میری شروع ہو رہی تھی، وقت ختم ہو گیا۔ تو آج ہم تمہید نہیں بلکہ سیدھا گفتگو پہ آتے ہیں کہ بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو بچہ روتا بلکتا ہے، کیوں؟ 12ویں پارے کی آیت ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے دنیا کے کسی مذہب میں، اس کو ذہن میں رکھیں، دنیا کے کسی مذہب میں وہ اسلام کی فطرت پہ ہوتا ہے، مسلمان بعد میں اپنے ماحول میں ڈھل کے کوئی کچھ ہوتا ہے، تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ پنجہ مارتا ہے اور بچہ اس پنجے کے ضرب کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا ہے۔ ہم اذان دیتے ہیں دائیں کان میں، بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، اور جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس بچے کو لے کر کے چلے، حالانکہ دو جگہ اور شاید ہم بول چکے ہیں اس بات، بچے کو لے کر کے چلے، ہم چرچ میں لے کر کے چلے کہ اس بچے کو پڑھانا ہے، اسے آپ پڑھائیے۔ چرچ والا کہے گا کہ اس کو 4-5 سال کی عمر کا ہو لینے دو، چلنے دو، بولنے دو، اس کے بعد اس کا ایڈمیشن لیا جائے گا، تب یہ پڑھے گا، اقرا پڑھیے، تب یہ پڑھے گا۔ انہوں نے واپس کر دیا اس کو لے کر کے، اگر ہم گردوارہ میں گئے تو وہاں کے سکھ نے بھی کہا چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے تب اس کو لایا جائے، اور نام لیں گے تو کافی وقت گزرے گا، بس وہ سمجھیے کہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سارے مذاہب ہیں، ہم اس بچے کو لے کر کے پہنچے اور کہا کہ بس اس کا داخلہ لیا جائے، اس کی تعلیم شروع کی جائے۔ سارے مذاہب سے یہی آواز آئی، بولے گا، چلے گا، سمجھے گا، تب اس کا داخلہ ہوگا، اس کا ایڈمیشن ہوگا۔ ابھی یہ پڑھنے کے قابل نہیں، ابھی یہ گود کا بچہ ہے۔ اب اس کے بعد اس کو لے کر کے چلے آئے بارگاہ اسلام، اسلام کے دروازے پہ ہم نے دستک دی، دروازہ کھلا، ہم نے کہا کہ اس بچے کا ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں، کوئی مدرسہ ہے، کوئی اسکول ہے، کوئی مکتب ہے جس میں اس کا ایڈمیشن ہو سکے اور یہ بچہ تعلیم یافتہ ہو سکے۔ اسلام نے کہا اور کہیں گئی تھے، کہا فلا 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 فلا، بولے وہ دنیا کی اور جگہ تھے، دنیا کے اور مذاہب تھے کہ جن کے پاس علم کی دولت نہیں تھی، لوٹا دیا، لیکن تم اسلام کے قدم پہ آئے ہو۔ اسلام کسی کو لوٹاتا نہیں، آنے والے کو سینے سے لگاتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ لا اسے دے دے، اسلام نے اس بچے کو گود لے لیا، اب اس کے بعد کہا کہ جا، اب اس کی ماں کے حوالے کرتا ہوں، وہی اس کا مدرسہ، وہی اس کا مکتب ہے۔ سوال ہاں نے کیا تھا اس بچے کے لیے کوئی مکتب ہے، اس بچے کے لیے کوئی مدرسہ ہے، اس بچے کے لیے کوئی اسکول ہے، تو اسلام نے کہا ایک مدرسہ ہے، ایک اسکول ہے، ایک مکتب ہے، جس مکتب کا نام ماں ہے، جس اسکول کا نام ماں ہے، وہاں لے جاؤ اور اس کو اس کی گود میں ڈال دو۔ اب یہ وہی تربیت پائے گا، وہی تعلیم یافتہ ہوگا، وہی ہنر سیکھے گا، وہی علم سیکھے گا، وہی اچھا بنے گا۔ اب اس کو ماں کی گود میں لا کر کے دے دیا گیا، اب ماں کی گود سے تعلیم کیا مل رہی ہے؟ ماں کی گود میں اگر تعلیم، اب آؤ، جب ماں کی گود میں لا کے دے دیا، داخلہ اسلام نے لے لیا، اسلام میں لا نہیں ہے یعنی نہیں ہے، اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے ہی نہیں۔ اب اس کا داخلہ جب ہوا تو اب ماں نے قرآن کی تلاوت کی، ماں صبح اٹھی قرآن کی تلاوت کی، اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی، فجر کی نماز ادا کی، بچے کو گود میں لیا، دودھ پلاتی رہی، قرآن پڑھتی رہی، دودھ پلاتی رہی، قرآن سناتی رہی۔ اب آگے چلو، اب اس کے بعد بسم اللہ پڑھتی رہی، وضو ہو کر کے نبی پہ درود پڑھتی رہی، اسی طرح کھانا بناتی رہی، نبی پہ درود پڑھتی رہی، بچہ گود میں رہ کے درود سنتا رہا۔ ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھی، اسی انداز میں اس کے 24 گھنٹے
بچے گزر گئے، اب اس بچے نے قرآن کو سنا ماں کے گود میں، درود پاک سنا ماں کے گود میں، تسبیحات سنے ماں کے گود میں، اب آؤ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت خواجہ ہند الولی، حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے پہلے خلیفہ اور پہلے مرید جو آپ سے عمر میں بھی بڑے تھے، حضرت خواجہ سے ان کے مرید عمر میں بڑے تھے، جن کو حضرت خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہ عمر 4 سال 4 مہینہ 10 دن ہے، اب اس کے بعد ان کی اماں لے کر کے ان کو مدرسہ جاتی ہے۔ اب دیکھو فائدہ دیکھو، مدرسہ جاتی ہے، استاد سے کہا میرے بیٹے کا داخلہ لے لیا جائے، میرے بیٹے کا ایڈمیشن لے لیا جائے۔ استاد نے ایڈمیشن لے لیا، استاد نے داخلہ لے لیا، اب اس کے بعد استاد نے پڑھایا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک کو بیٹا کم کر دو گے، ایک کو بلکہ بند کر دو، ایک کو ساؤنڈ بڑھا دو۔ استاد نے پڑھایا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پڑھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد استاد کہتے ہیں پڑھو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو حضرت بختیار کاکی خاموش ہے، پھر پڑھاتے ہیں، لیکن بچہ خاموش ہے، پھر پڑھاتے ہیں، حضرت بختیار کاکی خاموش ہے۔ اس کے بعد استاد کہتے ہیں، استاد بھی کوئی عام استاد نہیں تھے، وہ بھی بزرگ تھے، وہ بھی خدا والے تھے، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے، لہٰذا استاد نے کہا بیٹا بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے ہو، الحمدللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو حضرت بختیار کاکی علیہ رحمان نے عرض کیا میرے استاذ محترم میں پڑھوں گا تو ضرور، لیکن سورہ فاتحہ سے نہیں پڑھوں گا، الحمدللہ سے نہیں پڑھوں گا۔ تو استاد نے کہا پھر پڑھو گے کہاں سے؟ تو شاگرد کہتے ہیں کہ میں پڑھوں گا تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سے پڑھوں گا۔ استاد حیرت زدہ ہو گئے، 4 سال کی عمر ہے، پہلی بار مدرسہ آیا ہے، پہلی بار مکتب آیا ہے، اب اس کے بعد شروع سے پڑھنا نہیں چاہتا، آدھا قرآن سے پڑھنا چاہتا۔ تو استاد نے کہا یہ تو بتاؤ 14 پارے کون پڑھے گا؟ کہا کہ الحمدللہ میرے سینے میں 14 پارے نقش ہے، میں 14 پاروں کا حافظ ہوں۔ استاد اور حیرت میں پڑ گئے کہ 14 پارے حفظ کیسے کر لیے؟ ابھی کسی مدرسے میں تمہارا داخلہ ہوا نہیں، ابھی کسی مدرسے میں تم قدم رکھے نہیں، ابھی کسی اسکول کسی مکتب میں تم گئے نہیں، پھر 14 پاروں کے حافظ کیسے ہو گئے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ عرض کرتے ہیں اے میرے استاد محترم میری اماں 14 پاروں کی حافظہ ہے، جب صبح اٹھتی ہے فجر کی نماز پڑھتی ہے، مجھے گود میں لیتی ہے، دودھ پلاتی ہے اور 14 پارے پڑھتی، جب تک 14 پارے پڑھ نہیں لیتی تب تک دنیا کا کوئی کام نہیں کرتی۔ تو میں نے اپنے ماں کے گود میں رہ کر کے اپنی ماں کا دودھ پیتے پیتے ان 14 پاروں کو اتنی بار سنا ہے، اتنی بار سنا ہے کہ میں سنتے سنتے حافظ قرآن ہو گیا ہوں، 14 پاروں کا حافظ ہو گیا ہوں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ماں فاطمہ زہرا رات بھر عبادت کرنے والی ہو تو یاد رکھنا بیٹا بھی کربلا میں قرآن سنا کے گردن کٹا کر کے خاندان لٹا کے اسلام بچانے والا حسین پیدا ہوتا ہے۔ اگر ماں ساجدہ ہوتی ہے بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، اگر ماں رکوع کرنے والی ہوتی ہے بیٹا غریب نواز ہوا کرتے ہیں، اور اگر ماں 14 پاروں کے حافظہ ہوتی ہے تو بیٹا بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمت ہے۔ حضرات تو اسلام ہی ایسا مذہب ہے، ذرا ساؤنڈ دے دو آواز کھینچ رہا، تو اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے یہاں بچے کا داخلہ لیا جاتا ہے۔ اب دیکھو کس اسکول میں وہ بچہ پڑھا، کس مکتب میں اس بچے نے تعلیم حاصل کی، لیکن جب استاد کے یہاں پہلی بار مکتب میں قدم رکھا تو 14 پارے سنانے کے قابل ہو گیا ہے۔ یہ کمال کس کا تھا؟ یہ کمال اسلام کا تھا۔ یہ کمال کس کا تھا؟ یہ کمال مذہب و ملت کا تھا۔ یہ کمال کس کا تھا؟ یہ کمال اس مذہب کا تھا جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کانٹوں کی نوک پر چل کر کے اسلام ہمیں لا کر کے دیا ہے۔ یہ اس مذہب کا کمال تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کمال تھا، ان کی اطاعت کا کمال تھا۔ آج بھی ہو جو بے رحم سائی ماں پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گل سے تا پیدا۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا یہ ابھرے گا جتنا تک کہ دبا ہوگے۔ تو اقرا جب اللہ نے نازل فرمایا محبوب پڑھیے تو یہ نہیں فرمایا کہ فلاں عمر میں پڑھیے، اتنی عمر میں پڑھیے، اتنے وقت میں پڑھیے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ مطلق فرمایا
इक़रा पढ़िए, तो हम पढ़े भी, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। आज तो हम मसला सीखने में, मसला समझने में, मसला पूछने में शर्माते हैं, लेकिन आओ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को फैलाने की खातिर जो मदरसा चलाते थे, हजरत सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो बज़ाहिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़े थे, लेकिन वो भी शागिर्द बन के, ज़ानुए अदब तय करके और शागिर्दी अख्तियार करके इतना इल्म हासिल किए कि आज पूरी दुनिया में कोई मुफ्ती हो जाए, कोई कितना बड़ा मुहक्किक हो जाए, कोई कितना बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, कोई कितना बड़ा रिसर्चर हो जाए, कोई कितना बड़ा रिफॉर्मर हो जाए, कोई चाहे वो जान पे कमंड डाले और हवा और सूरज की किरणों का पंजा मरोड़ने की कोशिश करे, पहाड़ों की बुलंदियों को पैरों से रौंदने की ताकत बना ले, लेकिन सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर के तलवे में जो धूल लग जाते थे, उस तलवे के धूल के बराबर दुनिया का कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। वो हज़रत सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात है। आजाद अर्ज करना चाहूंगा, इस्लाम ही वो मजहब है कि जिसने इल्म के ताल्लुक से, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में कोई ऐसा मजहब बता दो, दुनिया में कोई ऐसा मजहब का फाउंडर दिखा दो कि जिसने आते ही इल्म के ताल्लुक से कहा हो, एजुकेशन के ताल्लुक से कहा हो, और उसके बाद तालीम के ताल्लुक से कहा हो। अगर किसी ने तालीम के ताल्लुक से कहा हो, अगर किसी ने एजुकेशन के ताल्लुक से कहा है, अगर किसी ने इल्म के ताल्लुक से कहा है, अगर किसी ने साक्षरता के ताल्लुक से कहा है, तो वो मजहब इस्लाम है। आज मैं अर्ज करना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया में एजुकेशन डे मनाया जाता है, आज पूरी दुनिया में साक्षरता दिवस मनाए जाते हैं, आज पूरी दुनिया में तालीमी यौम मनाए जाते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, ये तो बताओ कि इस्लाम के आने से पहले कौन सा मजहब था कि जिसने इल्म को ला करके दिया? कौन सा ऐसा मजहबी फाउंडर था कि जिसने एजुकेशन के ताल्लुक से कहा हो, इल्म के ताल्लुक से कहा हो, साक्षरता के ताल्लुक से कहा हो, ये मेरे नबी का लाया हुआ इल्म, मेरे नबी का लाया हुआ एजुकेशन मेरे नबी ने फैलाया है, साक्षरता मेरे नबी ने फैलाया है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि ये सारी चीजें मेरे नबी के कदमों से लिपट करके यहाँ पहुंची है। आज पूरी दुनिया एजुकेशन डे मना करके अपने सर पे सेहरा बांधना चाहते हैं लोग, और तालीमी यौम मना करके अपने सर पे सेहरा बांधना चाहते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, दुनिया चाहे चांद पे चली जाए, दुनिया चाहे सूरज की किरणों का पंजा मरोड़ दे, लेकिन दुनिया याद रखो, दुनिया चाहे आसमान की बुलंदियों को छूने की कोशिश करे, लेकिन याद रखना मेरे नबी का फैजान है, मेरे नबी का देन है। आज कोई टीचर बने, जावेद बाबू की अहिलिया अगर टीचर बनी, मेरे नबी का फैजान है। कोई अगर लेक्चरर बना, मेरे नबी का फैजान है। कोई अगर कंप्यूटर मास्टर बना, मेरे नबी का फैजान है। कोई अगर चांद पे कमर डाला, मेरे नबी का फैजान है। और जब चांद की बात आई तो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, आज दुनिया जब एजुकेशन के ताल्लुक से बात करती है तो हम उसके चेहरे को देखते हैं। जब दुनिया तालीम के नाम का नारा लगाती है तो हम उसके जोग्राफिया को देखते हैं और उसके काम को देखते हैं, हम तारीफ करते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, सन 1969 में जब नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर पहुंचा था, अपोलो 11 से पहुंचा था, 3 लोग पहुंचे थे। याद रखना, पूरी दुनिया तो जानती है सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग पहुंचा था चांद पे, लेकिन उसके साथ 2 लोग सहयोगी भी थे, और जिस प्लेन पे गए थे उस सैयारे का नाम अपोलो 11 था। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, चांद पे जाने का रास्ता किसने दिया है? चांद पे जाने का मिजाज किसने दिया है? चांद पे घूमने का मिजाज किसने दिया है? मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, ये मिजाज किसी दुनियादार नहीं बल्कि अल्लाह के नबी ने दिया है। आप कुरान उठा करके देखो, तस्खीरे महताब के ताल्लुक से अंबारा में निस्ब जहां पर है, लतर कबुल्ला तबाकन दर तबक आप पढ़ोगे तो रब तबारक व तआला ने 1500 बरस पहले फरमा दिया था, लोग चांद पे जाएंगे, तबक दर तबक जाएंगे। और उसके बाद तस्निया नहीं, जमा का सेगा इस्तेमाल किया गया है। अरबी में एक सिंगल होता है, 2 जमा नहीं होता, 2 के बाद जमा होता है। तो 3 लोग गए थे, अब 3 जाने वाले 1400 बरस के बाद गए हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत जो कुरान लेकर के आए 1400 बरस पहले ऐलान हो रहा है, 3 लोग जाएंगे, चांद पे जाएंगे, तस्खीरे महताब का ये चर्चा हो रहा है। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि तस्खीरे महताब का चर्चा अगर कुरान में है, नबी ने तस्खीरे महताब के ताल्लुक से जो फरमाया है,
تو اب بتاؤ اگر ہم کچھ لاویں گے تو محلے والوں کے لیے پہلے لاویں گے یا اپنے گھر والوں کے لیے لاویں گے؟ آپ اگر کچھ لاؤ گے تو اپنے گھر والوں کے لیے لاؤ گے، انجمن کے لوگ کچھ لائیں گے تو انجمن کے لیے لائیں گے، شہر کے لوگ کچھ لائیں گے تو اپنے شہر والوں کے لیے لائیں گے، دوسروں کو نہیں دیں گے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اور ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے، دنیا اور عروج و ارتقاء کی منزل پر فائز ہو رہی ہے، ہم اس کو للچائی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھنا قرآن آیا کس کے لیے؟ قرآن ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ نبی کس کے لیے ہے؟ نبی ہمارے آپ کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ہم نبی کی اتباع کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم نبی کی اطاعت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو یاد رکھنا اگر تسخیر مہتاب کا تذکرہ قرآن میں ہے تو کسی اور دوسروں کے لیے نہیں، قرآن ان کے لیے نہیں جن کے لیے قرآن تھا، اسے پڑھ کر کے چاند پہ انہیں ہی جانا تھا، انہیں ہی جانا تھا۔ لیکن قرآن ہم پڑھتے ہیں، ریسرچ کوئی اور کرتا ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں، سمجھتا کوئی اور ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں، عمل کسی اور کا ہوتا ہے۔ اگر قرآن نہیں ہوتا، یاد رکھنا کوئی پلین بنانے والا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوتا اگر قرآن نہیں ہوتا، یہ بلب بنانے والا کوئی پیدا نہیں ہوتا اگر قرآن نہیں ہوتا، آسمان پہ اور چاند پہ جانے والا کوئی پیدا نہیں ہوتا، قرآن نے مزاج دیا، اور یہ قرآن نہیں ہوتا تو آج سعودی عربیہ اور امریکہ بھی امیر نظر نہیں آتا۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کسی نے پوچھا تھا نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا یاد رکھ، نبی اسے کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے طرف اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ سونے کا بن کے چمچمانے لگے۔ امریکہ نے بہت سالوں کے بعد، ہزاروں سال کے بعد ریسرچ کیا، دماغ دوڑایا، سوچا اس پہ، اور اس کے بعد یہ سوچا کہ جب نبی نے فرمایا ہوگا، نبی وہ ہوتا ہے کہ جو اگر پہاڑ کے طرف اشارہ کر دے تو پہاڑ سونے کا بن کے چمکنے لگے۔ تو جب نبی نے یہ فرمایا ہوگا، انگلی ضرور اٹھی ہوگی، نبی کی انگلی ضرور اٹھی ہوگی اس شبد، لہٰذا اب پہاڑ کو کھودنا شروع کیا۔ آج دیکھو سعودی عربیہ کے پاس سونا ہی سونا ہے، امریکہ کے پاس سونا ہی سونا ہے، تو پوری دنیا کو جو خیرات مل رہی ہے میرے نبی کے دم قدم سے مل رہی ہے، پوری دنیا کو عروج مل رہا ہے میرے نبی کے دم قدم سے مل رہا ہے۔ اور آگے بڑھتا چلوں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم پیچھے اس لیے رہ گئے اقرا، بس اسی ایک حرف اقرا، الف قاف را الف، اس 4 حرف کو اپنا لیے رہتے تو آج چاند پہ کوئی دوسرا نہیں ہمارے لوگ ہوتے، تاریخ ہمارے لوگوں کی بنتی ہے نا۔ اور آج دنیا ترقی یافتہ ہے، آج دیکھو سکھوں کی تعداد کیا ہے، بس تھوڑا سا زمانہ بتا دیں، آج سکھوں کی تعداد کیا ہے، ایک مٹھی۔ لیکن کسی کو آپ دیکھتے ہیں رکشہ چلاتے ہوئے، ذرا سا ہاں انہیں بولیے گا، پسینہ نکل رہا ہے، آپ کم سے کم زبانوں کو ہلائیے۔ کسی کو آپ نے رکشہ چلاتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے، ٹوٹو چلاتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے، بس اسٹینڈ میں پاکٹ مارتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے، ٹھیلا ٹھیلتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے، چوری کرتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے، کسی کی بےایمانی کرتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے، جوا کھیلتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے، شراب کے نشے میں کسی کی ماں بہن کیک کرتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے۔ اب بتائیے شراب کس کے مذہب میں حرام ہے؟ سب سے پہلے مذہب اسلام میں حرام ہے، عمل کر کے وہ ترقی کر رہا ہے نا، عمل کر کے وہ ترقی کر رہا ہے۔ اور سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال، اور حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ حکومت کرنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیت المال یعنی اب یوں سمجھیے عام زبان میں انجمن ہے، اس میں خزانہ ہے، وہ تو پوری دنیا کا انجمن ہے، پوری دنیا کا انجمن ہے، ہم اور آپ بھی رکھتے ہیں، لوگ آتے ہیں سال بھر بانٹتے رہتے ہیں۔ تو بیت المال اللہ کے نبی نے قائم فرمایا اور اس کو تقویت دی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بیت المال کوئی غریب آیا اسے دے دیا، کوئی کاروبار کرنا چاہتا تھا اسے دے دیا۔ لیکن آج میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، سکھوں سے ایک دن سوال کیا، یہ تو بتائیے کہ آپ اتنے ترقی یافتہ کیوں ہیں؟ آپ ٹوٹو چلاتے نہیں ہیں، آپ رکشہ چلاتے نہیں ہو، آپ
पॉकेट मारी करते नहीं हो, आप जमीन की माफिया गिरी नहीं करते हो, आप इधर उधर का काम नहीं करते हो, आप उल्टा सीधा नहीं करते हो, लेकिन आप अरबपति करोड़पति भी नहीं, आप अरबपति कैसे हो जाते हो? आपकी तस्वीर पूरे झारखंड नहीं, पूरे बिहार नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में देखता हूँ। आप अगर रोलिंग मिल करते हो तो पूरे भारत में आपकी तस्वीर होर्डिंग लगी रहती है। यहाँ तक कि हावड़ा स्टेशन में उतरते हैं तो काउंटर के पास आपका होर्डिंग लगा हुआ है, आपके कंपनी का नाम वहां टंगा हुआ है। आखिर ये तरक्की क्यों? तो सिखों ने कहा सुनो, ये हमारे बाप की चीज नहीं है, हमारी मिल्कियत नहीं है, बल्कि एक चीज हमने इस्लाम से लिया है। वो क्या है? मैंने पूछा उस चीज का नाम क्या है कि जो तुम इस्लाम से लेकर के आसमान छू रहे हो, बुलंदियों पर हो, तुम नाकारे नहीं हो, तुम कामयाब हो। तो उसने कहा मैंने इस्लाम से लिया बैतुल माल का कानून, बैतुल माल का तरीका, माल जमा करो, गरीबों की मदद करो, गरीब कारोबार करके आगे बढ़े और जो इर्तिका के मंजिल पे पहुंचे। तो मैंने बैतुल माल का तरीका इस्लाम से लिया। हमारे बैतुल माल में लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए होते हैं। कोई अगर गिर जाता है हम उसको 10 करोड़ रुपया जो जिस लायक होता है 10 करोड़ दे देते हैं, फिर वो गिरता है, तरक्की नहीं करता, 20 करोड़ देते, फिर गिर जाता, तरक्की नहीं करता, फिर 30 करोड़ देते। आखिर में जब 3 बार तक वो मेहनत करता रहता है, यहाँ तक कि वो मंजिल तक पहुंच जाता है। और जब मंजिल पहुंच जाता वो बेईमान नहीं होता है, वो शैतान नहीं होता, बल्कि 50 करोड़ रुपए जब बैतुल माल ने उसकी मदद की थी, तो अब वो जब उरूज इर्तिका पर पहुंचता है वो 1 करोड़ रुपए चंदा देता है बैतुल माल को। इसलिए हमारे यहाँ कोई रिक्शा चलाता नहीं, कोई टोटो चलाता नहीं, कोई पॉकेटमारी करता नहीं, कोई बेईमान नजर नहीं आता, कोई शैतान नजर नहीं आता, कोई शराबी नजर नहीं आता, कोई जुआ खिलवाने वाला या जुआली नजर नहीं आता। हमारे यहाँ सारे लोगों का तवज्जो कारोबार के तरफ होता है। कारोबार इस्लाम ने मदद कर दिया बैतुल माल दिखा करके, हमने बैतुल माल का तरीका अपना करके हम पूरी दुनिया में आगे बढ़ गए हैं। हिंदुस्तान वाले हम एक मुट्ठी है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान हमारी जानिब मुतवज्जह होता है, पूरा हिंदुस्तान का इंसान हमारे जानिब मुतवज्जह होता है और हम हर जगह राज करते नजर आते। हज़रत मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अगर बैतुल माल हमारे यहाँ हो जाए, अगर पूरे भारत का खजाना अगर हमारे यहाँ जमा होने लगे कि चलो जो गरीब आएंगे, तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अगर 100 करोड़ रुपए हम अपने बैतुल माल में जमा करेंगे तो 1 करोड़ गरीब आदमी आकर के खड़ा हो जाएगा और 1 करोड़ गरीब आदमी ने 90 लाख पैसे वाले जो गरीब बन के खड़े रहेंगे। जैसे राशन कार्ड आप देख लो, गरीबों के लिए वितरण हुआ था, लेकिन आप देखो कितने ऐसे महल वाले सेठ है जो गरीब बन करके जाके थैली पसार के राशन लेते हैं। मैं अर्ज करना चाहूंगा अगर ये हो जाए तो एक तरफ तो ऐसा होता, दूसरी जानिब ऐसा होता कि जिसको हम उसका मुहाफिज बनाते सबसे बड़ा लुटेरा वही होता, सबसे बड़ा चोर वही होता। इसलिए कि हमारे यहाँ कोई अमीन नजर नहीं आता, कोई सादिक नजर नहीं आता, इसलिए हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर कोई काम नहीं होता। आज देखो नबी कौनैन ने पूरी दुनिया को एक दर्श दिया है, नबी कौनैन ने पूरी दुनिया के लिए एक अनमिट कानून ला करके दिए हैं, उसी नबी पे अंगुश्तमाई हो रही है। आज 2 मीटर का धोती पहनने वाला नापाक इंसान नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करता है। विदेश वाले फांसी पर लटकने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन गुस्ताखे नबी को हम इस धरती पर जीने नहीं देंगे, ये कहते हुए वो लोग नारा भी लगाते, जुलूस भी निकालते हैं। और ऐसी जिंदगी किस काम का? जिस नबी का हम कलमा पढ़े, उस नबी के शान में गुस्ताखी हो, हम तीनों टाइम मस्ती से खाए। जिस नबी के हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी के शान में गुस्ताखी हो, हम आजादी से जिंदगी गुजारते हैं। ऐसी जिंदगी का क्या माने रखती है कि जब मेरा नबी पे लान तान किया जाए तो हम दाना पानी छोड़ दे और पहले उसको उसका ठिकाना बता दे, उसके बाद हम चैन की सांस ले। ये एक मुसलमान का शिवा होता है। लेकिन जिस नबी ने पूरी दुनिया को एक कानून ला करके दिया है, उस नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले आजादी से घूम रहे हैं। और गिरडी की बात मैं करना चाहता हूँ, एक जुमले में ये भी सुन लो, हमारे लोग बहुत नारा लगाते हैं और जब स्टेजों पे जाते, हमारे ही लोग जब स्टेजों पे जाते
जाते तो ऐसा फाड़ देंगे, चीर देंगे, ऐसा करते हैं कि दुनिया में इससे ज्यादा कोई ताकतवर नहीं है। लेकिन आज जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे उस पुजारी ने जब गुस्ताखी के अल्फाज छोड़े हैं, तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि वो बदअकीदे जिसको हम गुस्ताखे रसूल कहते हैं, वो जा करके बनखंजों में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं और वो लोग तंज कर रहे हैं। कहाँ है वो मोहब्बत रसूल का चिराग सीने में जलाने वाले? कहाँ है वो सुन्नी मुसलमान? कहाँ है वो गयूर मुसलमान जो कहते थे कि नबी की मोहब्बत में हम जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं? कहीं कोई एक फर्द भी पूरे गिरिडीह जिला में ऐसा नजर नहीं आता जो नामोसे रसालत की खातिर मैदान में कूद पड़े। हज़रात, क्या हो गया है हमें? ईमान बस इसी से पता चलता है हमारा ईमान कमजोर हो गया। आज मस्जिदों के छीने जाने पर हम बहुत रोते गिलगिलाते हैं। तो अब घर को खाली रखिएगा, जमीन को खाली रखिएगा, कोई तो काबिज होगा। हम अपनी मस्जिदों को वीरान रखते हैं, हम अपनी मस्जिदों को भरते ही नहीं, तो कोई तो उस पे काबिज होगा। नहीं जाते हो नमाज पढ़ने के लिए, उस वक्त रोना नहीं आता, लेकिन जब डोजरिंग होती है मस्जिद में, उस वक्त हमें रोना आता है, आवाबिला मचाते हैं। क्यों आवाबिला मचाते हो? जब अपने मोहल्ले की मस्जिद को हमें पुर करने की औकात नहीं, भरने की औकात नहीं। हम चले हैं ज्ञान वापी मस्जिद पर रोने के लिए, हम चले हैं उत्तर प्रदेश की मस्जिद पे रोने के लिए। आप मस्जिद भर लो। कसम खुदा की मैं अर्ज करना चाहूंगा, आप अलविदा जुमा की नमाज पढ़ते हो कि नहीं? आप रमजान में पढ़ते हो कि नहीं? ईदैन की नमाज पढ़ते हो कि नहीं? देखो, मैंने एक बात लाई मस्जिद में अलविदा जुमा में कहा था कि अगर इस अंदाज में हम नमाज पढ़ते हैं, इस अंदाज में नमाज पढ़ते हैं कि हम सड़कों को जाम करके नमाज पढ़ते हैं, और उसके बाद गाड़ियां जो आती है उधर जो आती उधर ही रुक जाती, उधर जो आती उधर ही रुक जाती। 2 घंटा तक मामला यही रहता। अब कलकत्ता में नो एंट्री का टाइम देख करके वो गाड़ी चल रही थी, माल लगा हुआ था 10 लाख रुपए का। अब नो एंट्री, यहाँ 2 घंटा हमने रोक दिया, अब वो चली, 2 घंटा लेट से पहुंची, अब वो नो एंट्री लग गया है। अब बताओ कि 12 घंटे उसके मरे कि नहीं? 12 घंटे में पूरा हिंदुस्तान में 12 घंटे हर गाड़ी रोक दी गई। अब बताओ, मैं कहता हूँ सैकड़ों का नहीं, हजारों का नहीं, लाखों का नहीं, पूरे भारत में रोजाना करोड़ों का लोग, हर करोड़ों का नुकसान होगा, करोड़ों का नुकसान होगा। और तार में चलो इधर चलो मिलाद में चलो। क्या हुआ? इधर किधर था?
नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतना कम वक्त होता है कि अब मौजू पे बात नहीं हो पाती, बस 5 से 7 मिनट में सलातो व सलाम पढ़ते हैं। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इस ज़माने में इनकलाब की ज़रूरत है, इस ज़माने में इनकलाब पैदा करने की ज़रूरत है। अब चलो वो तो नुकसान जो होता है कि अगर हम सड़कों पे नमाज़ पढ़ते हैं, इसी तरह अगर 5 वक्त हम पढ़ते रहें तो याद रखना कि जो लोग मस्जिदों पे डोजर चला रहे हैं वो लोग हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े होकर के कहेंगे कि आप मेरी सड़कों को छोड़ दो, जहाँ जहाँ जिस जिस खित्ते पे आप मस्जिद बनवाना चाहो मस्जिद बना देते हैं, लेकिन मेरी सड़क को छोड़ दो। मेरी सड़क को तुम 5 वक्त जाम करते हो, रोज़ाना अरबों खरबों का नुकसान होता है, कोई अपना खसारा देख नहीं सकता, लेकिन करते क्या है, अजान होती है तो हम मोबाइल में रहते हैं, अजान होती है हम अपने घरों में रहते हैं, अजान होती है हमारे यहाँ टेलीविज़न बंद नहीं होता, बस साउंड कम कर देते हैं, स्क्रीन चलता रहता है, हीरोइन का डांस चलता रहता है, हीरो का डांस चलता रहता है ना। तो ये हमारे यहाँ होता है। अब उसके बाद कहते हैं हमारे घर में इख्तलाफ पैदा हो गया है, हमारे घर में इत्तेहाद नहीं है, हमारे घर में लोग अनपढ़ गंवार है। तो क्यों अनपढ़ गंवार है? इक़रा, कुरान ने तो कहा इक़रा पढ़िए। और उसके बाद बताते हैं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताल्लुक से जो मैंने अर्ज किया, अब बताओ कि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे नबी के मानने वालों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ये बज़ाहिर है, अगर बबातिन देखोगे तो तादाद घटती चली जा रही है। वक्त गुजरता जा रहा है, सर बढ़ते जा रहे हैं, दल बढ़ता जा रहा है, दिल घटते जा रहे हैं, इसको आप याद रखना। आओ मैं एक वाक़या बता दूं, एक हदीस है बात, उसके बाद सलाम पढ़ देते हैं। चूंकि जो मौजू मैंने छेड़ा है इसके लिए कम से कम 2 घंटे के दरकार मुझको थे, लेकिन आधे घंटे में 2 घंटे का माल कहाँ से पिरोया जा सकता है ना, वो बैग फट जाएगा। बस इतना जान लो कि इस्लाम को आज टारगेट नहीं किया जा रहा है, माइक पे बोलता हूँ, तारीख है। अगर कोई तारीख सुनना चाहे तो तारीख हमारे पास मौजूद है, हमारे पास सारी चीजें मौजूद है, बस कमी किस चीज की है, हमारे पास अमल नहीं है। अभी तो साइंस के तरफ भी बोलता, दुनियावी लज्जत के तरफ से भी बोलता, बहुत सारी बातें थी इस्लाह मुआशरा के लिए, लेकिन बस इसी पर मैं इत्तेफाक करता हूँ। क्या जिनकलाब की जरूरत थी? आज दल तो बढ़े दिल घटे हैं, लेकिन आओ आज से 1450 बरस पहले पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम कदम बढ़ा रहा है, 100 की तादाद में जा रहे हैं, हजारों पे गालिब आ रहे हैं, 313 बद्र के मैदान में जा रहे हैं, हजारों पे गालिब आ रहे हैं। ताकत कौन सी थी? खाना खुराकी तो वो तो गैरों के पास था, मुसलमानों के पास तो एक खजूर होते थे, उसी को 10-10 मुसलमान चूस चूस के एक हफ्ता गुजारते, और उसके बाद जब तलवारें चलती थी आसमान की बिजलियां भी घबरा जाती थी। ये जमीन की बिजलियां कड़क रही है नामोसे रिसालत की खातिर, गुस्ताखे रिसालत पर के गर्दनों पे वो बिजलियां कौन कौन के गिरती थी और सर तन से जुदा होते थे, इंसान गाजर मूली की तरह पीस हो जाते थे। और देखो पूरी दुनिया में टारगेट कि इस्लाम के पास ताकत कौन सी है? लोग तो कमजोर हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, उनके पास तलवारें नहीं है, उनके पास नीज़ें नहीं है, लेकिन कौन सी ताकत है जिसकी वजह से मैदान उनके नाम हो जाता है? इस तारीख को अपने जहन में बैठा लोगे तो सारे ईसाई ममालिक ने मिल करके एक जगह मीटिंग किया, और मीटिंग करके गालिबन अमेरिका रहा होगा या रूम रहा होगा, मीटिंग किया, शहर का नाम भूल रहा, मीटिंग किया, और उसके बाद मीटिंग करके आपस में ये बात तय किया कि ये तो पता करो इस्लाम में ताकत कौन सी ऐसी है कि जो सैकड़ों लोग जाके 100 आदमी जाता है तो 10,000 पे गालिब होता है, कोई अकेला होता है तो 100 के लिए काफी और 1000 के लिए काफी होता है। उसके पास खाने के लिए नहीं होते, अनाज नहीं होते, चलने के लिए सवारियां नहीं होती, और तलवारें नहीं होती, होते भी तो जंग आलूद होते हैं। आखिर ताकत कौन सी है? एक वफद को तैयार किया जाए, एक अम्बेसडर को तैयार किया जाए, उसे भेजा जाए, मदीना भेजा जाए, और वहां जांच किया जाए कि ताकत कौन सी है। वहां वो एक वफद गया, अब इसको बोले तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन बस सीधा चलते हैं। वो वफद मदीना पहुंचा है, नमाज का वक्त था, मस्जिद नबवी का पता किया, मस्जिद नबवी के करीब में पहुंचा, मस्जिद नबवी के करीब में पहुंचा, देखा दरवाजे पर बहुत मजमा लगा हुआ है। जब करीब गया तो देखा क्या, एक चांद से चेहरे वाला, सिया जुल्फों वाला पानी लेकर के कभी चेहरा धोते हैं, कभी हाथ धोते हैं, कभी सर पे पानी मारते हैं, कभी पांव धोते हैं, और उनके जिस्म का धोवन जो जमीन पर गिरता, हम और आप भी वजू करते, अभी मगरिब में वजू किए, पानी कहाँ डायरेक्ट नाली में गया, जमीन पे गिरा। लेकिन वहां उस वफद ने जब देखा, वफद ने देखा अलग मंजर देखा कि पानी नबी के
जिस्म से मस करके जो जमीन पर गिरने वाला होता है, जमीन पे एक कतरा नहीं गिरता। उनके आशिक जिसे सहाबी कहते हैं, आगे बढ़ के हाथ लगाते, पानी गिरने से पहले हाथों में लेते, चेहरे पे, सीने पे, सर पे। कोई तो ऐसा भी होता कमजोर जो ठेलम ठेली में आगे नहीं बढ़ सकता भीड़ भाड़ में, तो जिनके हाथ को पानी मिल चुका था, कमजोर सहाबी, उसी के भीगे हाथ में अपना सूखा हाथ मस करते, नबी के गसाले को चेहरे पे गाजा समझ के लगा लेते थे। ये मंजर देख रहा था वो वफद जो आया था, वो जासूस जो आया था, इस मंजर को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। तो जब सारे ईसाई ममालिक मिल करके, पढ़ा लिखा मुल्क है ना, ये करा हमारे लिए, लेकिन पढ़ा कोई और, अमल किसी और का हुआ। पढ़ा लिखा ममालिक जब किसी को भेजेगा, हमारे जैसे अंगूठे छाप को नहीं भेजेगा, कोई काबिल इंसान होगा उसको भेजा होगा। जब वो गया, इस मंजर को देखा, वापस चला आया। नबी से पूछा नहीं आपके पास तलवारें कितनी हैं, आपके पास घोड़े कितने हैं, आपके पास जंगी हाथे कितने हैं, आपके पास नीजे कितने हैं, आपके पास तलवारें कितने हैं, आपके पास जंगजू कितने हैं, कुछ नहीं पूछा। इस मंजर को देखा, वापस चला आया। अब उसके बाद जब वापस आया, सारे अंग्रेज ममालिक फिर इकट्ठे हुए और उसके बाद पूछा ये तो बता क्या देख करके आए हो। तो इसने कहा जान की अमान हो, तुम जंग नहीं जीत सकते हो। कहा क्यों, वो होशियार है क्या, वो लड़ाकू है क्या। इस वफद ने कहा कि अगर होशियार होते तो होशियारों से जंग जीती जा सकती थी, वो ताकतवर होते, ताकतवरों से जंग जीती जा सकती थी, वो जंगजू होते, जंगजुओं से जंग जीती जा सकती थी, अगर वो चालाक होते, चालाकों से जंग जीती जा सकती थी। मैंने देखा होशियारी नहीं उनके अंदर इश्क है, उनके अंदर इश्क है। मैं कहता हूँ होशियारों से जंग जीत सकते हो, ताकतवरों से, जंगजूओं से जंग जीत सकते हो, लेकिन जो आशिक है उनसे नहीं जंग जीत सकते। मैंने देखा वो लोग अपने नबी के जिस्म के धोवन को जमीन पर गिरने देना गवारा नहीं करते, वो मुस्तफा के जानेसार अपने नबी के खून को जमीन पर गिरने कैसे देना गवारा करेंगे। इसलिए मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जो लोग नबी के खून को, नबी के जिस्म के धोवन को जमीन पर नहीं गिरने दे रहे हैं, वो नबी के खून को जमीन पर गिरने देंगे, जान दे देंगे नबी के शान में, गर्दन दे देंगे नबी के आन में, खानदान लुटा देंगे जमीन के, नबी के शान में औलाद लुटा देंगे, लेकिन नबी के शान में आँच नहीं आने देंगे। इसलिए वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीख